அந்த பட்டணம் உண்மையாகவே ஆசீர்வதிக்கப்படும். ஜெயம் வந்திருக்கிறது, டெஸ்கோ வந்திருக்கிறது. ஆனால் தீர்க்கதரிசி வருவது இன்னும் அதை ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம். For a long time, we did not see anything. Finally, Giant came, Tesco came, and all the prophets of God have come to Christ. Amen. You see greater things from now on. பெரிய காரியங்களை நாம் பார்க்க போகிறோம். கர்த்தர் இந்த சின்ன பட்டணத்துக்கு ஆண்டவர் சந்தித்திருக்கிறார். This little town of Taipei is blessed because God has taken notice of this town. Amen. We have in our midst prophets of God, and we have with us Pastor Dr. Paul Ang. God has raised him as a prophet in his nation, and God has blessed him and used him mightily. And he has written altogether 8 books, and the 8 books are on display. Dr. Paul Ang அவர்கள் 8 புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள். அந்த புத்தகங்கள் இங்கே விற்பனைக்கு இருக்கிறது. I would encourage you to buy some of the books that he has written. I just have one book with me, Times and Seasons. காலங்களையும் நேரங்களையும் அறிந்து கொள்ளப்படும்படியாக இந்த ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார். இதை அறிந்து கொள்ளுங்கள், தெரிந்து கொள்ளுங்கள், உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். டாக்டர் பால் அவர்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் ஒரு உலக தீர்க்கதரிசன மாநாடு நடத்தி வருகிறார். அது பினாங் பட்டணத்தில் நடைபெறுகிறது. இந்த கூட்டமானது 9, 10, 11, 12 இந்த 4 நாட்களிலே பினாங்கில ஒரு அருமையான பாயிண்ட் ஆஃப் ஹோட்டல்ல நடைபெறுகிறது. நீங்கள் யாவரும் அழைக்கப்படுகிறீர்கள். Dr. Paul has organized this International Prophetic Conference last year. By God's grace and the privilege to attend, it was a great blessing. The Charismatic Church of Penang, or the CCOP, was filled to its capacity. It was overflowing. And people from different parts of the world came and attended this conference, not only Malaysia, but from different parts of the world. It was a great blessing. And this has been held in Penang from 9th to 12th December at the Gurney Hotel, which is a 5-star hotel. It's a good privilege for you to, a good opportunity for you to attend. The brochures are there, you can take them as you read. இந்த நாளிலே நாம் ஒவ்வொரு போதகமாகலையும் if you want to attend, you can register tonight, not tomorrow. You can also, but you can also register tonight. And some of the pastors registered, some of the people who attended this conference in 3 days, they have also attended. Is there a discount for early bird? Doctor? No, it's not for early bird. I thought you register early, you get some discount. Just joking. சரி, நான் நினைச்சேன் சீக்கிரமா ரெஜிஸ்டர் பண்ணா கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்குன்னு நினைச்சேன். அவர் இல்லைன்னு சொன்னாங்க. சரி, ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. நீங்க போய் அவர் கேட்டீங்கன்னாக்கா அவர் ஏதாவது சொல்லுவார். It's easy to join. I want to once again thank all of you for coming for this 3 days of conferences. It was indeed a real blessing. இந்த 3 நாட்கள் கூட்டங்களிலே கலந்து கொண்ட யாரையும் நான் நன்றியை சொல்லுகிறேன். அவர்கள் பங்கெடுத்த போது மிக மிக ஆச்சரியமாக இருந்தது. கர்த்தர் சொன்னபடியே பல காரியங்கள் செய்தார். தாமஸ் சேரன் அவர்கள் பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்தில் சொல்லப்பட்ட
சாமுவேல் தீர்க்கதரிசியை போல என்று சொன்னார். இது எனக்கு புது மொழியாக கேட்கிறேன். When it was told about him that he is like the prophet of the Old Testament Samuel, I read it in the brochure, but I have not seen it. This is the first time I had the opportunity of meeting Pastor Thomas Cherry. Last December he came. I thought I could go and attend the conference, so I registered. I went to Penang. I had a big disappointment. He was not there. He came to Ipoh, and after 1 or 2 days, his father passed away, and he had to go back to India. So when I went to Penang, he was not there. போன வருஷம் டிசம்பர் மாதம் அவர் வந்திருக்கும் போது நாங்கள் இந்த கான்ஃபரன்ஸ்க்காக பதிவு செய்து போனோம். ஆனால் அவர் ஈப்போக்கு வந்திருக்கும் போது அங்கே தன்னுடைய தகப்பனார் காலமானார். அவர்கள் உடனே இந்தியாவுக்கு போய்விட்டார். ஆகிய எங்களுக்கு நான் பின்னாங்க போயிருக்கும் போது அவர் அங்கிருந்த ஒரு பெரிய ஏமாற்றம். ஆனால் இந்த நாளிலே அவர்கள் சந்தைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பாக்கியம் கிடைத்தது. இன்றைக்கு இந்த காலங்களிலும் கூட நேற்று தினத்திலும் முதல் தினத்திலும் கூட சாமியார் சொல்ல சில காரியங்கள் அவர் சொல்லும் போது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. அவர்கள் இன்றைக்கு ஒரு சகோதரை கூப்பிட்டார் முன்னுக்கு. அவர் முன்னுக்கு வந்தார், செபித்தார். அவர் சொல்கிறாரு, உன்னுடைய பேர் எனக்கு முன்னாக வருகிறது, உன் பேர் நிர்மலான்னு சொல்கிறாரு. He called forward one sister who was seated in front for prayer, and she came, and he said, the Lord is bringing your name before me, Nirmala. She was not wearing the name tag, and she was indeed Nirmala. அவங்க பேர் நிர்மலான்னு சொல்லும் போது அங்க பேர் ஒண்ணே இல்லை, அவங்களுக்கு கண் பார்வை தெரியாது. அவர் சொன்னார், உனக்கு பார்வை இல்லை, உன்னுடைய பேர் நிர்மலான்னு சொல்லும் போது அப்படியே இருந்துச்சு. தீனான்னு சொன்னாரு. யார் அந்த தீனா? தீனாவை ஓடியாங்க.